کوئی فرشتہ میری نافرمانی نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ فرماتے میرے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ کو لے کر آؤ، جانے میں دیر نہ کرنا، مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے، آرڈر کس کا؟ اللہ کا، سب بولو گے تو میں بات آگے۔ اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی جاؤ، جانے میں دیر۔ سبحان اللہ۔ میں صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، لانے میں دیر نہیں۔ تو حضرت جبرائیل آئے، جیسے آئے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، واپس 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 واپس، ریٹرن۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اکیلے جا رہے ہو، مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو نا، تذهبوا وحیدا، اکیلے جا رہے ہو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ آپ نے کہا تو میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر سبحان جاؤ۔ اللہ۔ سبحان السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا، تو چلیے مل کر کے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی جب اس عمر کو پہنچے، بچپن مبارک، بولو بچپن مبارک، جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھلونے کی۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ ابا ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ بچے کو وہ کبھی کبھی وہ گھگرا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ بال دیا جاتا ہے، مطلب ایک عمر ہوتی ہے جس میں بچے کو کیا دینا پڑتا ہے؟ کھلونا۔ اب سننا، ہمارے نبی بچپن ہے، اپنے گھر میں ہے، اور ماں کا نام ہے بی بی آمینہ، اور غریبی اتنی ہے کہ کھانے کے لانے پڑے ہیں، گھر کا چھپر بھی نہیں ہے، اور بی بی آمینہ رات کا سناٹا آیا، میں سمجھتا ہوں رات کے 1-2 بجے ہوں گے، بی بی آمینہ نے ہمارے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا محمد مجھے معلوم ہے تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، تمہارے کھلونے کی عمر آ گئی۔ اور بی بی آمینہ کہتی ہے میں گئی تھی مکہ میں مارکیٹ میں گئی تھی، بیٹا تمہارے واسطے کھلونا لینے گئی تھی، اور مارکیٹ میں کھلونا تھا، مٹی کا بھی تھا، لکڑے کا بھی تھا، لیکن بیٹا کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور مجھے کسی کے پاس قرض لینے کو بہت شرم آئی، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گئی، ورنہ ارادہ کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے محمد کے لیے مٹی کا کھلونا لے کر آؤں گی، کوئی لکڑے کا کھلونا لے کر آؤں گی، لیکن میں نہیں لا سکی، میرا بیٹا میرے کو بی بی آمینہ کہہ رہی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹا مجھے معاف کرنا، تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ بولو یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک فغدا ووجدك عائلا فأغنى۔ ہمارے نبی یتیم بی بی آمینہ ایسا زاروں قطار روئے کہ آپ کے آنسو کے قطرے ہمارے نبی کے جسم مبارک پر جائے اور کہے بیٹا میں نہیں لائی، کھلونا نہیں لائی، کل کوشش کروں گی لیکن قرضہ نہیں مانگوں گی کسی سے، کوئی دے دے گا سستے میں تو مٹی کا کھلونا لے کر آ جاؤں گی۔ اتنا بی بی آمینہ کہہ رہی ہے، اور اچانک بی بی آمینہ نے یوں دیکھا، بولو کیسے؟ یوں آسمان کی طرف دیکھا، تو چاند ہے نا وہ آگے جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چاند ایک ہی طرف کھڑا رہتا ہے، بی بی آمینہ نے دیکھا چاند کہاں جا رہا ہے اور بہت فاسٹ جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ چاند ادھر جا رہا ہے، ادھر رائٹ میں، پھر دیکھا کہ وہ چاند تو لیفٹ میں جا رہا ہے، تو بی بی آمینہ گھبرائی، آسمان کا نظام بدل گیا، کیا ہو گیا؟ چاند کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ہوا؟ بی بی آمینہ نے نیچے دیکھا، فرماتی میرے اللہ کی قسم میرے بیٹے محمد کی انگلی مبارک ادھر جائے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ بی بی آمینہ نے کہا میرے کان میں آواز آئی میرے اللہ کی، آمینہ میری بندی یہ میرا نبی بننے والا ہے، اسے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہی نبی ہم کو نہیں پسند آئی نا، دیکھو اپنے چہرے دیکھو، ایسے پٹیچر جیسے چہرے پر، ہم کو نبی نہیں پسند آئے نا۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے جو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے، بولو چاند کے
टुकड़े 2 टुकड़े करते थे। इससे बढ़ के बात बताऊं? सुनोगे तो बताऊं? सुनो सुनो, इंशाअल्लाह। साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? साथ में बोलो ना, हमारे नबी वो नबी। बोलो ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी। रात का सन्नाटा, जैसे अभी रात का सन्नाटा। सच बताओ, ये सब लाइट ना होती तो यहाँ मेले में क्या होता? सन्नाटा हो। अंधेरा होता। कोई किसी को पहचानता भी नहीं, किसी का हाथ भी नजर नहीं आता, बस ऐसा ही सन्नाटा था रात का। हमारे नबी वो नबी वो नबी। रात के सन्नाटे में हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आवाज से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया। सुभान अल्लाह, फिर हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया। सुभान अल्लाह। 3 मर्तबा हमारे नबी ने इशारा किया। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, फरमाने लगे, मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी रात के वक्त में सूरज को आते हुए देखा नहीं, दुनिया ने एक ही मर्तबा देखा और वो मुस्तफ़ा के हाथों से देखा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आपको मालूम है? हमारे नबी जब आए, तो हमारे नबी जब आए, और ये रजब वाला महीना, कौन सा? रजब वाला। और अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल जाओ, जाने में देर मत करना, मेरे मुस्तफ़ा को लाने में देर मत सुभान करना। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम लोग तो अल्लाह के हुक्म को इधर उधर करते। फरिश्ते कभी अल्लाह की नाफरमानी करते? नहीं, अरे बोलो, करते नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह 28वें पारे में फरमाते, मेरा कोई फरिश्ता मेरी नाफरमानी नहीं करता, मैं जो कहता हूँ वो करने के लिए तैयार। अल्लाह फरमाते, मेरे जिब्राइल जाओ, मुस्तफ़ा को लेकर आओ, जाने में देर न करना, मुस्तफ़ा को लाने में भी देर न करना। सुभान अल्लाह। बस जिब्राइल आए, ऑर्डर किसका? अल्लाह का, अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा अभी जाओ, जाने में देर। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, लाने में देर नहीं। तो जिब्राइल आए, जैसे आए अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, वापस 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 वापस, रिटर्न। हज़रत जिब्राइल वापस गए। अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, अकेले जा रहे हो, मुस्तफ़ा को लेने जा रहे हो ना, तज़हबू वहीदा, अकेले जा रहे हो। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह आपने कहा तो मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफ़ा को लेने जा रहे हो, अकेले जाओगे तो शान में गुस्ताखी होगी। सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्तों को साथ में सुभान लेकर जाओ। अल्लाह, सुभान बोलो बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो। सुभान कितने अल्लाह। फरिश्तों को लेकर जाओ? 70,000। हदीस में लिखा 70,000 मलकिन, 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। अब हज़रत जिब्राइल को क्या ऑर्डर दिया? 70,000 फरिश्ते आ जाओ। सबके सब आ गए, आ गए। वहाँ पे आ गए, मक्का मुकर्रमा में आ गए। हमारे नबी आराम कर रहे। बोलो, हमारे नबी आराम कर रहे। कि मेरा अपना अंदाज़, और जो उलमा किराम बताते, रात के 1-2 बजे का, आज के हिसाब से रात के 1-2 बजे का वक्त होगा। हज़रत जिब्राइल आए और अकेले नहीं आए, कितने फरिश्तों के साथ आए? 70,000 70,000 फरिश्तों के साथ आए। तो हज़रत जिब्राइल आए, हमारे नबी आराम फरमा रहे थे, यानी हमारे नबी आंखें मुबारक बंद। बोलो, आंखें मुबारक बंद। भाई हम लोग भी सोते तो आंखें बंद हो जाती, लेकिन हमारे सोने में और नबी के सोने में बहुत फर्क है। हाँ? हम सो जाए ना, भले कारी अहमद अली के बयान में सो जाओ, सो जाए, वजू टूट जाएगा। बेशक सिर्फ आदमी सो गया, गहरी नींद, बोलो वजू टूट जाए। सारे उलमा और मुहद्दिसीन का इत्तेफाक के हमारे मुस्तफ़ा कितना भी सोए, आपका वजू मुबारक नहीं टूटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों क्यों? वजह क्या? वजह क्या? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हमारे नबी फरमाते, जब मैं आराम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। हमारे नबी फरमाते, मेरी आंखें मुबारक बंद हो जाती है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अल्लाह 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 करती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी जिंदगी भर आराम किए, मगर दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करती रही।
हमारे नबी का सोना कितना मुबारक होगा। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। फिर बोलो हमारे नबी आराम फरमा रहे, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी आराम फरमा रहे। कौन आए, जिब्रील अमीन, सब बोलेंगे, ये मौलाना अकेले नहीं बोले, कौन आए, जिब्रील अमीन कितने फरिश्तों को लेकर आए, 70,000 फरिश्तों के साथ। हमारे नबी आराम फरमा रहे थे, हजरत जिब्रील आए, अल्लाह ने फरमाया था जाने में देर मत करना, ना, लाने में देर मत हाँ, करना। सुभान तो अल्लाह। हजरत जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों को ऑर्डर दिया, ले जाना है, मुस्तफ़ा को ले जाना है। लेकिन हजरत जिब्रील जब करीब ना आए तो देखा ये तो आराम फरमा रहे, अगर मैं कहूँगा चलो चलो तो नींद खराब होगी, ये डिस्टर्ब होगी तो अल्लाह मेरे को कभी माफ़ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत जिब्रील ने कहा अभी मौका ऐसा नहीं है, अभी यहाँ से ले जाने का मौका। हजरत जिब्रील ने 70,000 फरिश्तों को कहा गो बैक, पीछे खड़े रहो, मैं भी पीछे जाता हूँ, अगर इनकी नींद में डिस्टर्बन हुआ ना अल्लाह माफ नहीं करेगा, पीछे चलो। वो 70,000 फरिश्ते पीछे, हजरत जिब्रील भी। फिर हजरत जिब्रील को ख्याल आया मेरे अल्लाह ने कहा था लाने में देर मत करना, ये तो देर हो रही है, अरे ये तो देर हो। तो हजरत जिब्रील ने 70,000 को कहा नहीं देर नहीं करने का, चलो 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 आगे चलो, सबके सब आगे आए। जब करीब आए फिर हमारे नबी का वो चेहरा मासूम, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा अल्लाह, चेहरे पे रौब और सुभान दबदबा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे चेहरे की वजाहत, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, कि सुभान हजरत अल्लाह। जिब्रील की हिम्मत नहीं हुई, कहा नहीं 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 डिस्टर्ब नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का, चलो पीछे चलो, सबके सब पीछे, हजरत जिब्रील भी पीछे। फिर हजरत जिब्रील को ख्याल आया ले जाने में देर हो रही है, कहा चलो चलो आगे, कभी आगे अभी पीछे कितनों के साथ, 70,000। कभी आगे, बोलो कभी आगे कभी पीछे। अल्लाह की आवाज आई जिब्रील क्या कर रहे हो, अल्लाह क्या करो कुछ समझ में ही नहीं आता। सो रहे हैं, आराम फरमा रहे, जगाऊंगा इनकी शान में गुस्ताखी होगी तो नाराज हो जाएगा, ले जाने में देर होगी तो भी तो नाराज हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे जिब्रील भेजा किसने, अल्लाह, भेजा किसने है, अल्लाह ने। अल्लाह ही ने उसका सॉल्यूशन बताया। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला ततहय्यर या जिब्राईल क़बिल व क़ब्बिल क़दमई। हज़रत जिब्राईल इंसान की शक्ल में आए थे, हमारे नबी आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ने क्या फरमाया, जिब्राईल हैरान नहीं, परेशान नहीं, आगे आओ आगे आओ, 70,000 को लेकर आगे आओ। और अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, आपके दोनों पाँव मुबारक ऐसे हैं, आपके दोनों पाँव मुबारक ऐसे हैं, जिब्राईल जाओ दोनों तलवों को चूम लो, चूम लोगे बेदार भी हो जाएंगे, शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राईल आए, बोलो हजरत जिब्राईल आए, आए, हमारे नबी के तलवे, मैं हाथ मुँह बता रहा हूँ, हमारे नबी के तलवे मुबारक हजरत जिब्राईल ने क्या किया, चुमा। बोलो ना क्या किया, चूमा। जैसे चूमा हमारे नबी साथ में अपनी मुबारक आंखें खोली, फरमाया माँ बालू का या जिब्राईल कपिलों का जमैया। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राईल क्या क्या हुआ, क्यों मेरे तलवे को चूम रहे हो। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया चूम नहीं रहा हूँ, ऊपर से हुक्म आया है, सुभान अल्लाह, चूमने का। सुभान अल्लाह। ऊपर से हुक्म आया है, बोलो किसका, अल्लाह। चुम। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन आए क्यों आधी रात को, क्या हुआ, कहा इस भाई बंद करना है, क्या है, कल का एक प्रोग्राम उसका ऐलान के लिए मेल मिला। इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ भाई, अच्छी बात हो रही कि नहीं हो रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, हाँ हाँ अल्लाह ने मुझे चूमने कहा तो मैंने आपके तलवे को चूमा। तो हमारे नबी ने कहा लेकिन आधी रात को क्यों आए, आया नहीं हूँ, आज अल्लाह की मुलाकात को जाना है, बोलो सुभान सुभान अल्लाह, आज सुभान आमने अल्लाह। सामने, बोलो आज आमने सामने मुलाकात होनी है। पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने कैसे धूम से फरमाया, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरा मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा को लेकर आना है। हमारे नबी इतने जल्दी खड़े हो गए कि आज अल्लाह से मुलाकात करना है और आमने सामने मुलाकात करना है। हज़रत जिब्रील ने फरमाया हाँ मुलाकात करना है, मगर अल्लाह का एक और ऑर्डर आया है। कहा वो क्या ऑर्डर आया है, कहा मैंने आपके तलवे को चूमा ना, अल्लाह ने फरमाया 70,000 फरिश्तों को कहो कि मेरे मुस्तफ़ा के तलवे को चूमे। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। फिर से सुभान आप फिर से ऐसे दराज मुबारक हो जाए
اور فرشتے آئیں گے آپ کے تلوے کو چومتے جائیں گے, چومتے. کتنے فرشتے؟ 70,000. تو ہمارے نبی نے فرمایا 70,000 تو صبح ہو جائے گی. 70,000 فرشتے تلوے چومیں گے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے رات کو روک دیا, آہا سبحان اللہ سبحان. چاند رک گیا ہے, سورج رک گیا ہے, ستارے رک گئے ہیں, آسمان کا نظام رک گیا ہے, فرشتے رک گئے ہیں. آج اللہ نے فرمایا کوئی کچھ نہیں کرے گا, آج رات کریں گے تو صرف میرے مصطفیٰ کا دیدار سبحان کرتے اللہ, جائیں گے, سبحان میرے اللہ, مصطفیٰ کا سبحان دیدار کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ سبحان. اب کیا ہوا؟ 70,000 فرشتوں نے جمعہ چوم لیا. وقت اللہ نے روک کے رکھا, 70,000 فرشتوں نے چوم لیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا جاؤ اللہ بلا رہے ہیں, اب کسی کی ضرورت نہیں, اب میں اور میرا مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ, میں اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ چلیں, بہت لمبا سفر ہے, زمین کا بھی سفر کرنا ہے اور ساتھ میں بولو نا آسمان اور کل زمین کا سفر صرف ختم نہیں ہوگا, آسمان کا سفر ہوگا, اور وہ بھی ایسا سفر ہوگا آمنے سامنے آج اللہ سے ملاقات ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے نبی بہت آگے جانا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا رکو نا, مجھے بھی ایک سوال ہے. سبحان اللہ. تم نے پہلے مجھے روکا, اب میں تمہیں روکتا ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا کیا سوال پوچھیں گے میرے مصطفیٰ؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ پورا اونٹ سبحان اللہ بولیں گے, انشاءاللہ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولیں گے, اور اسی پر ہمارا بیان کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ. بولو آئے گا انشاءاللہ. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا اونلی ون کوشچن, ایک سوال پوچھنا ہے. قبلت قدمیہ, اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما, اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں 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 چوما. بولو نا ہاں ہاں میں نے چوما. کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چوما. کیسے لگا چوما؟ سبحان اللہ بولو کیسے. کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما, کیف وجدت, جب تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسے لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں نے جب آپ کے تلوے کو چوما, جب میں نے آپ کے تلوے کو چوما, آپ مجھے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا. حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنتوں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے گلوں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے انوارات کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے ریحانات کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے مبارکات کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے طیبات کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا سبحان اللہ, میں نے جنت کے عرش کو دیکھا سبحان اللہ. جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. بولو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کے تلیوں میں دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. آمین. وہ نبی کتنے پیارے ہوں گے, سبحان اللہ کی قسم وہ نبی کتنے پیارے ہوں گے. یہ جبرائیل کہتے جو جنت میں خوشبو نہ ملی وہ آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. تلوہ ہمارا تلوہ تو کالا کالا مٹی بھی لگتا, غبار بھی لگتا. ہمارے نبی کے تلوے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی تلوہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے ثابت کر دیا کہ جو خوشبو آسمانوں میں نہیں, جو خوشبو فرشتوں میں نہیں, جو خوشبو جنت میں نہیں, اس سے زیادہ خوشبو اللہ نے میرے نبی کے تلوے میں رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ پورا مجمع ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ
वो नबी 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर पूरा मजमा साथ में बोले कोई नबी नहीं, और हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम कोई नबी आने वाला नहीं, और हमें किसी नबी की जरूरत भी नहीं। तो ये था कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी अहमद अली के इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।